Hi, welcome back to Rama Reddy Maths Academy. Today, I am going to explain our new topic, that is solutions of algebraic and transcendental equation. This is into numerical methods topic. Actually, numerical methods. This is what numerical methods. First of all, first thing, what is the use of numerical methods? Do you know how to use the numerical methods in our real life? Okay. In our engineering, so many cases, so many applications, we are using the numerical methods in MATLAB also, and engineering applications also. Without numerical algorithms, we are not able to run the program, okay, in computer program. Okay, without mathematics, there is no engineering applications, especially numerical methods and all. First of all, in numerical methods lo mana first chapter entante solutions of algebraic and transcendental equations. Okay, in the law, first of all, what is algebraic equation and what is a transcendental equation? How we can apply these all methods into algebraic and transcendental equations? Okay, first of all, మీ అందరికి తెలిసిందే ఏంటిది algebraic equation అంటే ఏంటిది x square plus x sum 7. This is nothing but our algebraic equation. All the equations expressed in terms of algebraic values, in terms of either x or y or z, right? Next, transcendental. What is a transcendental equation? And this is an algebraic equation, you know that. And you know the trigonometric equation also. What is a trigonometric equation? Sine square x plus cos square x something is equal to 0. This is a transcendental. Sorry, this is a trigonometric. For example, my equation like this: log x plus e to the power of 2x minus 7 is equal to 0. This is which type of equation? ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే the equation involving algebraic and trigonometric and exponential and logarithmic, means one equation involving all those different kind of functions. That equation is known as transcendental equation. Transcendental equation. ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ algebraic functions and trigonometric and log exponential ఈ ఫంక్షన్స్తో కలిసి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్ అంటాము. ఈ చాప్టర్లో మనము ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్కి మీకు తెలుసండి, నార్మల్ algebraic ఈక్వేషన్కి ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేసి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వీ హ్యావ్ అనదర్ వే, బట్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ అ ట్రాన్సెండెంటల్. హౌ టు ఫైండ్ ద రూట్స్ ఎలా కనుక్కుంటాము, వాటికి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూని ఎలా తీసుకుంటాము, దాన్ని రియల్ టైంకి ఎలా అప్లై చేస్తామో ఈ చాప్టర్లో చూద్దాము. అవర్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ద బైసెక్షన్ మెథడ్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి, వీడియో దయచేసి చివరి వరకు చూడండి. ఈ వీడియో చూడడానికి ముందు సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ మీ ముందర పెట్టుకోండి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేటివి. ఓకే, సైంటిఫిక్ క్యాల్సి ముందు పెట్టుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. అండ్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, మీకు డిఫరెంట్ వేరే ఏ టాపిక్స్ అయినా నా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి, దయచేసి వెళ్ళి చూడండి. లాప్లాస్ కావచ్చు, అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కావచ్చు, అండ్ M3 కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్స్ కావచ్చు, అన్నీ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ఎండ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే, మై ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఈ చాప్టర్లో బైసెక్షన్ మెథడ్. బైసెక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఎలా అప్లై చేస్తాము ఇప్పుడు చూద్దాం. బైసెక్షన్ మెథడ్. See all of you. What is the bisection method? Actually, bisection method అంటే ఏంటి, గ్రాఫికల్గా దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐల్ టేక్ వన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అండి.
ఇచ్చినటువంటి మీ ఈక్వేషన్ లేదా మీ ఫంక్షన్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ ఎక్స్. ఇట్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ a అండ్ b అనుకుంటే ఏమనుకుంటున్నాను, దిస్ ఈజ్ ఎ కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ ఎక్స్, దెన్ ఫైండ్ ద రియల్ రూట్ ఆఫ్ దట్ ఈక్వేషన్ అని అంటారండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, first of all, in this method, in the given bisection method, the given function in terms of y is equal to f of x, you need to consider our first value. Suppose ikkada తీసుకున్నాను అనుకోండి, this value is what, positive a. అప్పుడు ఇది a అయితే వాల్యూ ఏమవుతుంది, f of a అవుతుంది, రైట్. Suppose I'll take one value b. Okay, that is what, f of b అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యుల్ కన్సిడర్ x నాట్, ఇది f of x నాట్ అవుతుంది. ఇది x1 అనుకుంటే f of x1. ఇది లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇది ఎందులో ఉందండి, ఇది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. అంటే ఈ లోవర్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ a and b, a is put a in the function. అప్పుడు ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఫంక్షన్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది. సపోజ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ b, put the b value in the function if it is less than. అంటే ఏమంటున్నాను, ఇండైరెక్ట్గా ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది, b వాల్యూ ద ఫంక్షన్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్. f of a is positive and f of b is negative, then the root lies in between. Consider the first iteration, a plus b by 2. Okay, then the root lies in between a and b. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్కి ఒక వాల్యూ పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉందంటే ఆ రూట్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కానీ ఈ గ్రాఫ్కి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఏదైతే ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇక్కడ టచ్ అవుతుందో దిస్ ఈజ్ అవర్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్. ఓకే, అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ నేను ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, this is the general process. For example, this is the first iteration. Okay, next second iteration ela teeskovali, this is x naught, right? Put x naught in the given function, you will get f of x naught. For example, x naught is negative, x naught సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వీటి యావరేజ్ సపోజ్ 1.5 అనుకోండి, అది ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది. అంటే నెగిటివ్ అంటే ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చిందండి, ఇది నెగిటివ్. అంటే నెక్స్ట్ రూట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ నెగిటివ్ మధ్యలో ఉంటుందా, నెగిటివ్ పాజిటివ్ మధ్యలో ఉంటుందా? మన కండిషన్ ఏంటిది, రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. అంటే ఈ నెగిటివ్కి ఈ పాజిటివ్కి మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ ప్లస్ ఎక్స్ నాట్ బై 2, కన్సిడర్ లైక్ దాట్. ఓకే, అప్పుడు యూ విల్ గెట్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, సపోజ్ పాజిటివ్ వచ్చిందనుకోండి లేదా నెగిటివ్ వచ్చిందనుకోండి, అగైన్ ద రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ నెగిటివ్ అండ్ బిఫోర్ పాజిటివ్. మళ్ళీ సేమ్ పాజిటివ్ వచ్చిందనుకోండి, దిస్ పాజిటివ్ అండ్ బిఫోర్ నెగిటివ్. అది ఎలానో నేను ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా 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 లాస్ట్కి ఇక్కడ నా రూట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఎందులో, బైసెక్షన్ మెథడ్. దీనికి ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్కి you will get so many iterations. ఏదైనా ప్రాబ్లం తీసుకుంటే కొన్ని మెథడ్స్లో రెగ్యులర్ ఫాల్సీ ఉంది, ఇటరేషన్ ఉంది, ఏది బెటర్ అనేది నేను లాస్ట్కి చెప్తాను ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ మెథడ్స్. ఈ మెథడ్ ఏంటంటే కొంచెం లెంతీ మెథడ్. మనకు నార్మల్ మెథడ్స్లో 5 ఇటరేషన్స్లో వచ్చే ఆన్సర్ ఇక్కడ 15 ఇటరేషన్స్ రావచ్చు. బట్ ఇది మన సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాలి. ఏంటి బైసెక్షన్ మెథడ్, యూ కెన్ కన్సిడర్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూ, టేక్ యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ. ఆ యావరేజ్ వాల్యూని ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఇఫ్ పాజిటివ్ వచ్చిందనుకో, ఈ పాజిటివ్కి ఈ నెగిటివ్కి యావరేజ్ తీసుకోండి, రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, దెన్ అగైన్ కంటిన్యూయింగ్ ద ప్రాసెస్ యూ విల్ గెట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, దెన్ రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, కంటిన్యూయింగ్ ద ప్రాసెస్ యూ విల్ గెట్ ద రూట్, వన్ వాల్యూ ఈజ్ రిపీటెడ్. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 10 అనేది నాకు 1.345 వచ్చింది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 11 ఈజ్ ఆల్సో 1.346 సంథింగ్. దిస్ ఇస్ 59. అంటే ఏంటి, అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ ఈజ్ వాట్, 1.346.
ఇలా ఇటరేషన్ రిపీట్ అయ్యేంత వరకు మనం సాల్వ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ బైసెక్షన్ మెథడ్. ఇప్పుడు బైసెక్షన్ మెథడ్లో ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. See all of you. Find a real root of the equation x cube minus x minus 4 is equal to 0. Bisection method. Bisection method use చేసి దీనికి రియల్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. దయచేసి సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు తెలుసు ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దట్ వాల్యూ మీకు ఈక్వేషన్ ఫామ్లో తీసుకొని to the power whole cube minus of that value minus of 4 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇంకా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ద రియల్ రూట్. మన ప్రాసెస్ ఏంటిది బైసెక్షన్ మెథడ్లో? ఒకటి పాజిటివ్ రూట్ ఉండాలి, ఫస్ట్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉండాలి. ఎలా తీసుకుంటాను అది? సపోజ్ ఐల్ పుట్ x is equal to 1. x is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఏంటిది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ గైస్ హియర్? f of x is x cube minus x minus 4. Now I'll put f of 1. f of 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 cube minus 1 4. This is what? I'll get minus 4 negative. Now put f of 2. f of 2 substitute just 2 cube minus 2 minus 4. This is what? 2 to the 4, 4 to the 8. 8 minus 6. ఎంతండి? 2. అంటే ఇదేంటి? ఈ వాల్యూ నెగిటివ్. దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇండైరెక్ట్గా నేను ఏమని చెప్తాను? ఒక వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ 1 ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఇఫ్ యూ టేక్ 2 ద ఫంక్షన్ ఈజ్ పాజిటివ్, దేర్ ఫోర్ ద రూట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 2. అవునా? అంటే ఏమనుకుంటున్నాను? నౌ ఐల్ కన్సిడర్ హియర్ f of x naught is 1. If x naught is 1, f of 1 is what? Minus 4, which is less than 0. And let's consider x1. నేను a b అనుకున్నా, x0 x1 అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇటరేషన్ రిపీట్ అవుతుంది. x1 2 అనుకున్నాను. ఇఫ్ యూ పుట్ దిస్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, రైట్? ఓకే. Therefore, the root lies between what? x0 and x1. Okay, x0 and x1. Therefore, bisection method. What is a bisection method? It states that root lies in between these two, then take the average of these two, that is consider x2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x0 ప్లస్ x1 బై 2. ఏదైతే పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చిందో వాటి యావరేజ్ తీసుకుంటున్నానండి. పాజిటివ్ వాల్యూ ఎప్పుడు వచ్చింది? నాకు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. నెగిటివ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1. అంటే 1 ప్లస్ 2 బై 2 అంటే ఎంతండి? 3 బై this is what? 3 by 2. అంటే ఏంటి? 3 by 2 which is nothing but what? 1.5. 1.5. ఓకే. అంటే ఏంటిది? x2 ఎంత? x2 is 1.5. x2 is 1.5. అవునా అండి? Now I'll put f of x2 in the given function. f of x2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. f of 1.5 అండి. అంటే ఇచ్చినటువంటి వాల్యూని ఈ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 1.5 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 1.5 మైనస్ 4. ఓకే. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ 1.5 హోల్ క్యూబ్ ఇట్ ఈస్ చెప్పండి, నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసే క్యాల్సీ యూజ్ చేస్తాను. నాకు వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి ఇది 3.375 minus 1.5 minus 4. Okay, after simplification I'll get minus 2.125. కావాలంటే మీరు క్యాల్సీ తీసుకొని చెక్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు క్యాల్సీలో ఆల్రెడీ చెక్ చేసి రాశాను. ఓకే, ఇదండి ఏమొచ్చింది చూడండి బాగా. f of x2 ఎంతండి? నెగిటివ్.
ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది కదా, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్. దెన్ వేర్ ఈజ్ బిఫోర్ పాజిటివ్? దీని ముందు పాజిటివ్ ఏంటిది? ఒకటే ఉంది మనకి. ఏంటి? దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే రూట్ దేని మధ్యలో ఉంటుంది నాకు? దిస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ నెగిటివ్. అర్థమైందా? ఫస్ట్ రెండు పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకున్నాను, యావరేజ్ తీసి మళ్ళీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక సైన్ వస్తుంది. ఐదర్ ఇట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ ఇట్ మే బి నెగిటివ్. నౌ ఐ గాట్ ఎ నెగిటివ్. ఈ నెగిటివ్ దీని ముందు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఏం తీసుకోవాలి? నౌ f of x2. హౌ టు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇటరేషన్? x3 ఎలా తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు? x3 is equal to what? Root. Therefore ఎలా రాయండి? f of x2 negative and f of where is x1 positive. Then the root lies in between x1 and x2. అవునండి, x1 and x2. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి? therefore x3 is equal to what? x1 plus x2 by 2. x1 అంటే ఏంటి చెప్పండి నాకు ఇక్కడ? x1. what is our x1 value? 2. what is our x2 value? 1.5. x1 is 2 plus x2 is 1.5. Average of these two, now I'll get average is, this is 3.5 by 2, which is 3.5 by 2 ఎంత వస్తుంది నాకు? 1.75. ఎంత వచ్చిందండి? 1.75. therefore ఏంటి? this is x3. therefore x3 is what? x3 is equal to 1.75. ఓకే, దిస్ ఈజ్ x3. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఈ x3ని ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x3ని ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? f of x3 is equal to what? f of 1.75. అంటే ఏంటిది? in the place of x, right? 1.75. that is 1.75 whole cube minus 1.75 minus 4. After simplification, now I got this value is minus 0.3906, which is less than 0. ఓకే, నేను క్యాల్సీలో ఆల్రెడీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశానండి. ఓకే, సింప్లిఫై చేస్తే ఆ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటిది? f of x3 is నెగిటివ్. దీని ముందు పాజిటివ్ ఏంటిది? బిఫోర్. దీనికి ముందు ఫంక్షన్ వాల్యూ f of x2 ఏంటి? ఇది కూడా నెగిటివ్. అంటే దీని ముందుకు వెళ్ళండి, జస్ట్ పాజిటివ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళండి రివర్సింగ్లో. ఈ ముందుంది నెగిటివ్, ఏది పాజిటివ్? మళ్ళీ అగైన్ x1 ఓన్లీ. అంటే నెక్స్ట్ నేను ఏమని చెప్తాను ఇక్కడ? ఈ రూట్ నేమ్ ఏమని రాయాలి ఇప్పుడు? దీని ముందు పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. f of x1 చూడండి, f of x3, right? this f of x3 is less than 0 because it is negative, and f of x1 is greater than 0 because it is positive. అంటే మీకు అర్థం కావడానికి రాస్తున్నాను. therefore root lies in between what? x3 and x1. next iteration ఏంటిది? x4. therefore x4 is equal to x1 plus x3 by 2, which is x4 is equal to what? 2 plus 1.75 by 2, that is 3.75 upon 2, which is nothing but 1.875. therefore my x4 value is 1.875. okay, after that what we have to do? put that value in the function. మళ్ళీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. f of x4 అంటే ఏంటిది? f of 1.875ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది?
1.875 whole cube minus x అంటే 1.875 minus 4. After simplification, this value is 0.7167. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ f of x3 1.75 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది, కానీ ఈ ఇటరేషన్ ఏమైంది, నౌ ఐ గెట్ పాజిటివ్. అంటే ఏంటిది, ఇది పాజిటివ్ అంటే ఏంటి, గ్రేటర్ దెన్ 0. చూడండి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, లెస్ దెన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, గ్రేటర్ దెన్ వచ్చింది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ పాజిటివ్ వచ్చిందండి. అంటే నెక్స్ట్ రూట్ దేని మధ్యలో ఉంటుంది, ఈ పాజిటివ్కి ఏదైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేశానో ఆ వాల్యూకి దీని ముందు నెగిటివ్. నెగిటివ్ ఎట్లా వచ్చింది, కింద నుంచి పైకి వెళ్ళండి, దీని ముందు ఎక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడ. ఎప్పుడు ఫంక్షన్ వాల్యూ 1.75 అయినప్పుడు. దేర్ఫోర్ ఎలా రాస్తారు, f of x4 7167 is greater than 0 and f of x3 minus 0.3906 is less than 0 and rasi root lies in between what, in between x4 and x3. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఏంటిది, x5 వేటి మధ్యలో ఉంటుంది అంటున్నాను. దేర్ఫోర్ x5 is equal to what, x4 plus x3 upon 2. ఏం లేదండి, నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, కింద నుండి మెల్లగా వెళ్ళండి, ముందున్న పాజిటివ్ చూడండి, ఎక్కడికో వెళ్ళొద్దు. నాకు ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది, దీని ముందు ఎక్కడ వచ్చింది నెగిటివ్, ఇక్కడ వచ్చింది. డోంట్ టేక్ దిస్ వాల్యూ, ఎందుకంటే దీని ముందు ఇటరేషన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటారా, ఇది ఏ ఇది బి అండి, ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్, ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది, నువ్వు మళ్ళీ ఇది తీసుకున్నావు అనుకోండి, ఇటరేషన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, దీని దగ్గరగా ఉన్నది తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎలా, x4 plus x3. x4 అంటే ఎంత చెప్పండి, 1.75 plus 1.875 upon by 2, which is nothing but 1.8125. ఇప్పుడు నౌ నేనేం అనుకుంటున్నాను, ఆ వాల్యూని మళ్ళీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f of 1.8125 అంటే ఏంటిది, f of which is nothing but what, f of x5. అవునా, 1 second. f of x5 అంటే ఎంత వాల్యూ, 1.8125. ఈ వాల్యూ నేను మళ్ళీ మన పాలినామియల్లో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. x3 1.8125 whole cube minus 1.8125 because minus x minus 4. After simplification, now I got this is 0.2658 which is greater than 0. మళ్ళీ నాకు ఏమొచ్చిందండి, గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది. అంటే ఏమని రాస్తాను నేను ఇక్కడ, f of x5 is 0.2658 greater than 0. దీని ముందు నెగిటివ్, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ పాజిటివ్ వచ్చింది, దీని ముందు నెగిటివ్ అంటే దీని ముందు నాకు ఇది పాజిటివ్ అండి, దీని నెగిటివ్ ఏంటిది, ఇది. అంటే ఈ వాల్యూ తీసుకోండి, f of x3 that is what, minus 0.3906 less than 0. Root lies in between these two. అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఏంటిది, x6 వేటి మధ్యలో ఉంటుంది, x5కి x3కి మధ్యలో ఉంటుంది. x5 అంటే ఏంటిది, 0.2658 ప్లస్ 0.3906. డోంట్ టేక్ నెగిటివ్, అంటే నెగిటివ్ సైన్ కాదు, నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంతే. దీన్ని యావరేజ్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చిందంటే, సారీ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఫంక్షన్ వాల్యూ కాదు, మనకి ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. x5 అంటే ఎంత, 1.8125, x3 అంటే ఎంత, 1.75. వీటి యావరేజ్ చేస్తే నౌ ఐ గాట్ 1.7812. ఎంత వచ్చిందండి, x6 ఈజ్ వాట్, దిస్. ఇప్పుడు
దీన్ని మళ్ళీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఆఫ్ x6 ఎఫ్ ఆఫ్ 1.7812 ఇదంతా రాయట్లేదండి. x³ - x -4లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నౌ ఐ గాట్ -0.1300. చూడండి అమ్మా, ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఫంక్షన్ నెగిటివ్ వచ్చింది, కానీ దీని ముందు పాజిటివ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఫంక్షన్ x5లో వచ్చింది. అంటే రూట్ వీటి రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఇది తీసుకోండి, ఇది తీసుకోండి, ఈ రెండు ఫంక్షన్ వాల్యూస్, ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి రూట్ దీని మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఏంటిది? x7 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1.8125 1.7812/2 చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చిందంటే 1.7969. ఓకే, నేను దీన్ని మళ్ళీ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎఫ్ ఆఫ్ 1.7969 అంటే ఏంటిది? ఎఫ్ ఆఫ్ x7 వాల్యూ ఈజ్ 0.0050 సంథింగ్ వచ్చింది, 7969. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు సేమ్ మళ్ళీ రూట్ నాకు ఏది 79. ఒకసారి చూడండి, నేను ఇక్కడికి ఆపేస్తాను. కావాలంటే మీరు ఇదే ఇటరేషన్ చేసి 2 అప్రాక్సిమేషన్స్ అని అడిగారు అనుకోండి, పాయింట్ తర్వాత చూడండి ఈ 2 రిపీట్ అవ్వాలి. ఇది 812 అంటే నియర్ టు 9 కదండి, అంటే 1.79 కదా, ఇవి రెండు ఇటరేషన్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కదా, ఇండైరెక్ట్గా మన రూట్ ఏంటిది? 1.79. ఇక్కడికి ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి 1.71 1.78 అలా చూసుకోవాలి ఆన్సర్. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూస్ చూసుకోవాలి, కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి x7లో 79 ఉంది, ఇది 7812. 812 నియర్ టు 9, 79 అనుకోవచ్చు, ఇది 79. మీకు ఓపిక ఉంటే ఇంకొక 2 ఇటరేషన్స్ సాల్వ్ చేయండి. నౌ దిస్ ఈజ్ ద అప్రాక్సిమేషన్ రూట్. ఇది నేను అప్రాక్సిమేట్ చేసినటువంటి రూట్ అండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి ప్రాబ్లమ్ని మళ్ళీ ఒకసారి నోట్స్ తీసుకొని క్యాల్సీ తీసుకొని ఓపికతో సాల్వ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఇందులో ఆల్జీబ్రాయిక్ చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ ఇందులో ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.